ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೀರ್ತನ್. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೇ. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. Ram
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರಭುಪದ 108 ಜಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲ ಅದು? ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. शेयर ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್. ಅಧ್ಯಾಯ 9 ರಹಸ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೆ ಅಶುಭಾತ್. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಗುಹ್ಯತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನೀನು ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತೀಯೇ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ.
ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತನು ನೀನು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆತ್ಮದ ನೇರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹದು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನ. ರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ರಾಜವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ. ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಜ್ಯೋತಿರ್ವೇದ, ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಈ ಜ್ಞಾನ. ಇದೇನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆ. ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮೊದಲು ಮಟ್ಟದ ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಹ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಗುಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಈ ದೇಹಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮರು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಈ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಊಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಏನೋ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೇಹವೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಹದಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜೀವ ಅಂತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಂಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮರು ನಾವು. ಇದು ಮೊದಲ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ನಂತರ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಅಧಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮನ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ, ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ, ಏನಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ರಹಸ್ಯಕರವಾದ, ರಹಸ್ಯೋತ್ತಮವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಮೊದಲಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ. ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ, ಅಣುವಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು, ಈ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ರಹಸ್ಯತಮ. ಸೊ ಇದು ಗುಹ್ಯತರ, ಗುಹ್ಯತಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಅರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಆ ಭಕ್ತಿಯ 9 ವಿಧಗಳ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಾಜ್ಯವಿದ್ಯೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಏನು ನೀನು ಅಷ್ಟು ಏನೋ ನೀನು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ನೀನು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನ್ ಕಲ್ತದ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳೋದಿರು, ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 9 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾ ಪಿತಾ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಶ್ಚೇತ್ ನವಲಕ್ಷಣ ತದ್ಮನ್ಯೇ ಅದೀತಂ ಉತ್ತಮಂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಅದ್ದ ಮನ್ಯೇ ಅದೀತಂ ಉತ್ತಮಂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ 9 ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಶ್ರವಣ, ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಕೀರ್ತನ, ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮರಣೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಸೋದು. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ರೂಪ ಲೀಲೆ ಗುಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಸೋದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ವಂದನಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸೋದು. ದಾಸ್ಯಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಾಸ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು. ಸಖ್ಯಂ, ಸಖ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆದು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ನನ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯೋದು, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಅಶ್ರದ್ಧ ದಾನ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಂಶಯಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ 2ನೇ ಪಥವಾದ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಾರ್ಬರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋ ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ಒಂದು ಚಾಕುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಡೋದು, ನಮ್ಮ
ಇದನ್ನ ಗಂಟಲನ್ನ ಅವ್ರು ಒಂದು ಇದಾಕರೆ ಆಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ನಮಗ್ ಬರೀ ನಮಗ್ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗಿತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿತಾರೋ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದಜ್ಞಾನ ಅದರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭಗವಂತ ನಾಮ ಜಪ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಈ ಜಪ ಮಾಡೋದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೌದು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಪರಮ ನಿಯಾಮಕನು, ನನಗೂ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಮಾರ್ಗ. ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಮಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸಿವಿರುತ್ತೆ, ಹಸಿವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಭೂತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಭೌತಿಕ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ನನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾನ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿ ಹೃತ್ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಃ ತಜ್ಜೋಷನಾಥ್ ಆಶು ಅಪವರ್ಗ ವರ್ತ್ನನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರಥೀರ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ. ಸೊ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಸಂಘ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರೋ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧ, ಶ್ರದ್ಧಾ ರಥೀರ್ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಶ್ರವಣ ಮಾರ್ಗ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕೇಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಯಾ ತಥಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತಃ. ನನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸ್ವಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮುಂದೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ, ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ. ನಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಅದರೊಳಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅದರೊಳಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನ್. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭಗವಾನ್ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಧಾಮವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಲ ಆತ್ಮಭೂತ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಖಿಲಾತ್ಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಹತ್ರನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲ, ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿವಸ್ವಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾಹ
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಪೂರ್ಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ. ರಾಮಾದಿಮೂರ್ತಿಷು ಕಲಾನಿಯಮೇನ ತಿಷ್ಟನ್ ನಾನಾವತಾರಂ ಅಕರೋದ್ಭುವನೇಶು ಕಿಂತು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮವತ್ ಪರಮ ಪುಮಾನ್ಯೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ರೂಪಗಳು, ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದು. ಆದರೂ ಅದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು. ಏನು ಇದು ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ವಿಷ್ಣು ಇವೇನೇ ರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿವಂತವಾದ ರೂಪಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು. ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅವನಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಈ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತರೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವರ ದೇಹ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಸೊ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪೂರ್ಣಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿತಾನೆ. ಅವನು ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನೇ ನೋಡೋಣ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಿಸಿಲು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂತ ಅದು ಚಮತ್ಕಾರವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಒಮ್ನಿ ಪೊಟೆಂಟ್, ಒಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಒಮ್ನಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನದು ನಾವು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪದೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಅತೀತನಾದವನು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯಮೇ ಯೋಗಂ ಐಶ್ವರಂ ಭೂತ ಬೃಣ್ ನಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಮಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲಕನು ನಾನಾದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವನಾದರೂ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಭಗವಂತನಿದ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಳೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್, ಆ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ್ ಮೊದಲಿಗಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತ, ನಾನು ದೇವ್ರೆ, ನೀವು ದೇವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಆ ರೀತಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಭಗವಂತನು ಪರಮ ದೈವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇದು ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇದು ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ, ಪಶ್ಯಮಿ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ, ನನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಥಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ವಾಯು ಸರ್ವತ್ರ ಗೋ ಮಹಾನ್ ತಥಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಮತ್ಸ್ಥಾನೀತಿ ಉಪಧಾರಯ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೀಸುವ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗಾಳಿಯು ಸದಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವುದೋ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು, ಈ ಗಾಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಯಾಂತಿ ಮಾಮಿಕಾಂ ಕಲ್ಪಕ್ಷಯೇ ಪುನಃಸ್ಥಾನಿ ಕಲ್ಪಾದೌ ವಿಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ.
ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸನೂ ಕಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು 1000 ಮಹಾಯುಗಗಳು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲು, ಹಾಗೆ 1000 ಮಹಾಯುಗಗಳಾದ್ರೆ ಅವನ ರಾತ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಯ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿವಸನೂ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಂ ಅವಷ್ಟಭ್ಯ ವಿಸೃಜಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅವಶಂ ಪ್ರಕೃತೆ ವಶಾತ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಚ ಮಾಂ ತಾನಿ ಭೂ ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿಬಧ್ನಂತಿ ಧನಂಜಯ ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಂ ಅಸಕ್ತಂ ತೇಷು ಕರ್ಮಸು. ಧನಂಜಯನೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಟಸ್ಥನಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇದರ ಪೋಷಣೆ ಆಗೋದು, ಇದರ ಲಯ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಮಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಹೇತು ನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ವಿಪರಿವರ್ತತೆ. ಕುಂತಿ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಈ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಆದೇಶತನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆದೇಶದಿಂದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ರೂಪ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಯೈವ ನಿಶ್ವಸಿತ ಕಾಲ ಮಥಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನೀಯ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿಪುರುಷ ಮಾಂ ಭಜಾಮಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿಭೂತಿ ಭಿನ್ನಂ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರುವ ಇದು ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇನಿದು ಬರೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ವೇನೋ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಚೇತನಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೇಹಗಳು ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜಗತ್ತುಗಳು, ಲೋಕಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನನ್ನ ಆದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಛಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆರಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೆರಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅವಜಾನಂತಿ ಮೂಢ ಮಾನುಷೀಂ ತನುಮಾಶ್ರಿತಂ ಮಮ ಪರಂಭಾವಂ ಅಚಾನಂತೋ ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಮೂಢರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇರುವುದೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು ನಾನೇ, ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಲಯವಾದ ಮೇಲೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅವತಾರ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಿಶುಪಾಲನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಎದುರೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಹಾಗೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡೀರಿ, ಇದೊಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್, ಯಾರೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನೊಂದು ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ನಾಸ್ತಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 4 ರೀತಿಯ ನಾಸ್ತಿಕರು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಯಾರು, ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢ ಪ್ರಬದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮ ಮಾಯಾ ಅಪರ್ತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು 4 ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ 4 ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಓದಿದ್ದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಗವಂತನ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 4 ರೀತಿಯ ಅಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತು. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನರಾಧಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಯ ಅಪರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ, ಒಂದು ತಪ್ಪುದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಮಾಯ ಅಪರ್ಥ. 4ನೇದು ಅಸುರ ಭಾವ. ಸೊ ಈ 4ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅವಜಾನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವಜಾನಂತಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯಂ ತನು ಆಶ್ರಯ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಮೂಲ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಅದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ, ದ್ವಿಭುಜ ಮುರಳೀಧರ, ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿತ್ಯವಾದ ರೂಪ ಭಗವಂತನದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಜಡದೇಹದಿಂದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಭಗವಂತನದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇಹ, ಭಗವಂತನದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಭಗವಂತನದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಪರಂಭಾವಂ ಅಜಾನಂತೋ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಪರಮ ಭಾವ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಮಮ ಭೂತ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಾನು ಈಶ್ವರನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಘಾಶ ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣೋ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ವಿಚೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸೀಂ ಆಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನಿಂ ಶ್ರಿತಾಃ. ಹೀಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾದವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಗಳು, ಅವರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ಇದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಭೌತಿಕವಾದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಘಾಶ ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣ, ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು, ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣ ಕರ್ಮಗಳು, ಮೋಘ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇಹದಾಗ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು,
ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾಃ ಭಜಂತ್ಯನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಮವ್ಯಯಂ. ಪಾರ್ಥನೆ, ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಮಹಾತ್ಮರು ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲನೂ ಅವ್ಯಯನೂ ಆದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಎಂದು ಗೊತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಭಗವಂತನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಆ ಪದ ಮಹಾತ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯನೋ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದೂರ್ಲಭ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಂತನಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವನು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಆದಿಮೂಲನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಪರಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂಗತಃ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದುಃಖದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ, ನನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಹತ್ವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು, ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತಾಹ. ಅವರು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಕೃತಿ. ಭಗವಂತನ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ, ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಗೋಲೋಕಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ ಯೋಗ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರೆತು ನಾವು ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು. ಅವರಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುದು ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು. ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಭಜಂತಿ, ಅವರು ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭೂತಾದಿಂ ಈಶ್ವರಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವಸ್ವನು, ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರು, ಸೊ ಇವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಇವರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅಂತ ಇವರು ಈ ತರ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವರು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ. ಸೊ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಗುರುವಿನ ಗುರು. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾವು ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವೇ. ಸೊ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ. ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೃಂದಾವನ, ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮಥುರಾ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ವೃಂದಾವನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ನನಗೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ, ಆಹಾರ ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರೇ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಡಿ, ಅದ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಲು, ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಗೋಪಾಲ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋದು, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಂಗಸರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಈ ತರ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ, ಆಗ ಯಾರೋ ಗೋಪಾಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಡಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ
ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಗಳು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನಾಥದ್ವಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀನಾಥ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅದು, ಈ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವಾಗೊಬ್ಬ ಒಂದು 1000-2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತು. ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರು ಇವರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಹನ್ಸು, ಶಾಕಾಸು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಡೀತು. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಆ ಪೂಜಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪೂಜಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಭಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವನದ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ದಟ್ಟ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಗರವಾಸಿಗಳು, ವೃಂದಾವನ ಹಳ್ಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆದೇಶದಂತೆ ನಾನು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ, ಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ, ಒಂದು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಮೂರ್ತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ವಜ್ರನಾಭ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅವರ ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧನ ಮಗ ವಜ್ರನಾಭ, ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರ್ತಿ. ಅವರೆಷ್ಟೋ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ನಂತರ ಇವರ ಕೈನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಗೋಪಾಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 1 ವರ್ಷವೇ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಆಚರಣೆ. ಸೊ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಕೃಷ್ಣನು ನೀವು ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಒಂದು ಅಡವಿಯ ಒಂದು ಪೊದೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಸಿ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಧನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆತರ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ನೀವು ಲೇಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಇದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಡವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾಡುಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ದರೋಡೆಕೋರರು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2-3 ಲೀಲೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಈ ತರ ಮಾಡು ಆ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನು ಇರ್ತಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಪಕ್ವವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಪಕ್ವರು. ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವಾ, ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಇಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಅವತಾರವೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಚ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು. ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ವಿಶ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಅವನ ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ 1000-10,000 ಮೈಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ತರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ಸತತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೋದು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾತ್ಮರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ವರಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮೋಂಕಾರ ರಿಕ್ಸಾಮ ಯಜುರೇವ ಚ. ನಾನು ವಿಶ್ವದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ. ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು ಓಂಕಾರ ನಾನೇ. ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸುವವನು ಓಂಕಾರ. ನಾನೇ ಋಗ್, ನಾನೇ ಸಾಮ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಯಜುರ್ವೇದಗಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಾನಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇ ಗುರಿಯು, ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುವವನು, ನಾನೇ ಯಜಮಾನನು, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನೇ ನಿವಾಸ, ನಾನೇ ಆಶ್ರಯ, ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾನೇ ಪ್ರಳಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ನಾನೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣ, ನಾನೇ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೀಜ. ಅರ್ಜುನನೇ, ನಾನೇ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಅಮೃತ, ನಾನೇ ಮೃತ್ಯು, ನಾನೇ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಜಡವಸ್ತು ಎರಡು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳೇ. ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಒಂದು ಬಿಸಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮತೆ ಇರೋ ಇದು ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಸುವವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳು, ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಧಾನ ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳು, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೀವೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಾಧಿಪತಿ, ಒಂದು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂತ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಹಣವಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಡವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ವೇದಗಳ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವಷ್ಟನ್ನೇ ಅರಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದಷ್ಟನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು.
ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜೈಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಅದು. ಇನ್ನ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಜೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆ. 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಈ ಕೆಳಗೆ ದಾನವರು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಜೈಲೇ ಇದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನಾನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, LIC ಅವರು, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಅರ್ಜುನ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಭಾಷ್ಯ ಬರುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಲೋಕನಾಥ, ವೈಕುಂಠನಾಥ. ಸೊ ಅವನು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಆ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಪದ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವರು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನದಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆ ಎಷ್ಟೋ ತಂದು, ಅದು ಎರಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತಕ್ಕಡಿ ಆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳೋದು, ಇದೇನಿದು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಇದು ಹೊರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಬೆರೆಗಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿರಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಂಡಸ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ನೀವು ದುಷ್ಟರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ. ಸೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಅವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದನು ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಗತ್ಯಗಳು, ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ತಂದದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಅದು ಕೃಷ್ಣನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾರೋ ಮೂಲಕ, ದೇವತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನು ನಾವು ನಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯಗಾರರು, ಪಂಡಿತರು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ, ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ, ಸೊ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಶಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅವನು, ಸೊ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯೇಪಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತ ತೇಪಿ ಮಾಮೇವ ಕೌಂತೆಯ ಯಜಂತಿ ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾಗ್ಲೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡುವವನು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇರೋದು, ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಸೊ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಆ ವರ ಕೊಡೋದು ಆ ದೇವತೆಗಳು, ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ. ನಂತರ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ಪೂಜೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕಂ. ಅವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಧಿಯಾಗಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬೆಟರ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬುಡಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೆಂಬೆ, ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ನಾವು ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಿರಿಂಜ್ ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಥಾ ತರೋರ್ಮೂಲ ನಿಷೇಚನೇನ ತೃಪ್ತ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಾಚ ಯತೇಂದ್ರಿಯಾಣ ಸರ್ವಾರಣಂ ಯತ್ ಅಚ್ಯುತ ಇಜ್ಯ. ಸೊ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಇರೋ ತರ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತಾ ದೇವಾನ್ ಪಿತೃನ್ ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತಾ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತೇಜ್ಯ ಯಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಜಿನೋ ಅಪಿ ಮಾಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಭೂತಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಭೂತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ನನ್ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಸೂರ್ಯಲೋಕ, ಕೈಲಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅವರವರ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ದೇವತೆ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಪಿತೃ ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಈ ಭೂತಗಳ ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಿತ್ಯವಾದ ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ನಿತ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ತದಹಂ ಭಕ್ತ್ಯುಪಹೃತಂ ಅಶ್ನಾಮಿ ಪ್ರಯತಾತ್ಮನಃ. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸರಳವಾದದ್ದು, ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು, ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮಂ ಧರ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಸುಖ, ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ತುಂಬಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು, ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟೋ ಲೀಲೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಖಮಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ತುಂಬಾ ಆನಂದಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ.
ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ನೀರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಶ್ರೀಮಂತನಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬಡವನಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೂವು, ಒಂದು ನೀರು, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ನಾವೊಂದು ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯತ್ ಖರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ. ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಏನನ್ನೇ ಭುಂಜಿಸು, ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಇದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದೊಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಧಾನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಮೇ ದ್ವೇಷೋ ಅಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ ಯೇ ಭಜಂತಿ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿತೇ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಂ. ನನಗೆ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾತನು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಆತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಸಮನ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾರಿಗೂ ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರು, ಇವರು ಹಣವಂತರು, ಇವರು ಬಡವರು, ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಇವರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಇವರು ಶಕ್ತಿವಂತರು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುಕಂಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಸಹಜ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜನ ಮಗನೇ, ರಾಜಕುಮಾರನೇ ಏನಾದ್ರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಹೇಳೋದು, ಅವರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ರಾಜನೇ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರಾದವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವತಃ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಪಿಚೇ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಮನನ್ಯ ಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಯಾವನಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಸಾಧು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವನ್ನು ಸಾಧು ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದರು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪತನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ,
ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪತನವಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಭಗವಂತನ ನೇರವಾಗಿ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರುಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವತ್ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಕುಂತಿ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಅವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನು ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸು. ಸೊ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನವು ಅದು ನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಜಗಾಯ್ ಮಾದಾಯ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರೇನೋ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಜಗಾಯ್ ಮಾದಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕತೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ರತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಾಯ್ ಮದಾಯ್ ಅಂತ, ಇವರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟದ್ದು. ಇವರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಮಕಾಲಿಕರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಸೊ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವರು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಸುತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹ ಸೇರಿತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಕುಡುಕರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪತಿತರಾದ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅವರು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2ನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಯಾರು ಜಗಾಯಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮದಾಯ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹೆಂಡದ ಮಡಿಕೆ, ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆತಾನೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಒಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ದೇಹ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಲೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನೇ. ಸೊ ಇವರು ಆ ಸುದರ್ಶನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಕರೆದು ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನು ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ತನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗೆ ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಚೈತನ್ಯ. ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಜಗಾಯ್ ಮಾದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ. ನಂತರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅವರು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು.
ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದು, ಇನ್ನ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತನಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸಹಜ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೈಗಳು ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬೀಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಓಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಗುಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗೋದು. ಇದು ಅದನ್ನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದ್ಯನಾವೃತ್ತಂ ಅನುಕೂಲ್ಯೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರೇನಾದ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈ ತರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಘೋಷಿಸು, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನದು, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನರಸಿಂಹದೇವರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ದೇವತೆಯು ಕೂಡ ಅದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತೆಗೆದದ್ದು ಅದು ಒಂಥರ ತಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಯ ತಲೆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ದೇಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ರೂಪಗಳು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಆ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನರಸಿಂಹ ರೂಪ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಲೀಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರಗಳು ಕೊಡಬಾರದು. ನೀನು ಈ ಅಸುರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರಗಳು, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೋದು ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇಪಿ ಸ್ಯು ಪಾಪಯೋನಯಃ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಪಾರ್ಥ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವವರು ಕೀಳು ಜನ್ಮದವರಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪರಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಇವರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಮಿ ಪಾರ್ಥ ವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಇದು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಾಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇರ್ಬೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ಭಕ್ತಿ 4 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, 4 ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತ್ಯೈವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ ಪರಾಯಣಃ. ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮನ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮನ್ಮನ. ಭವಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮಧ್ಯಾಜಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೈವಂ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ ಪರಾಯಣ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ದಿವ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 10 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವವು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅವನು ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು. ನಂತರ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಗಿರ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಬದಲು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಮಾಯಾ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 4 ಜನ ತಮ್ಮದಿರನ್ನು ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಬಂದು ಆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದಂತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಕರೆತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ, ಇಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿ ರೂಪ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದಾನೇ ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳೋದು, ಆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾನೆ ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸಹದೇವರು, ನಂತರ ನಕುಲ, ನಂತರ ಭೀಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಸಹನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರದ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆ ಯಕ್ಷನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪೇಶನ್ಸ್, ಸಹನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು. ಹೌದು, ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಾರರು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ಇವರು ಏನೋ ಮಸಾಲೆಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಬರಿಬಹುದು, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ. ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಒಂದು ಪರಂಧಾಮ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಂಧಾಮ ಸೇರೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ
ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪದವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಮ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹ್ಮ್. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ದೇಹ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಹದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿರೋ ದೇಹ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ದೇಹ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲಕನ ದೇಹ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ತಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಆತ್ಮವ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇಹಿನೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯವ್ವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧೀರ ತತನ ಮುಹ್ಯತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಿಯಾದವನು, ಶರೀರಸ್ಥನಾದ ಜೀವಿ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಿಂದ ಬಾಲಕ, ಯವ್ವನ, ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಹಗಳು. ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಧೀರನಾದವನು ಅವನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ನ ಮುಹ್ಯತಿ, ಅವನ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಬರೇ ಆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ. ದೇಹ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಜಡವಸ್ತುನೇ ಅದು. ಇದು ನಾವು ಆತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಆಗಿ ಅದು ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ಬೋದಂತೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೋದು ಇದು ಆ ಬೀಜದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗೋದು. ಪುಣ್ಯ ಬೀಜ, ಪಾಪ ಬೀಜ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅದು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಆಗಿ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಜನ್ಮದ ನಂತರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಂತೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಬಂತು ನನಗೆ ಈ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಹೇಳೋದು, ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು 100 ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಬೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಏನು ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಅದನ್ನ ನೀನು 100 ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಿಶುಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಯ್ತು, ನಾನು 100 ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಎಲ್ಲ 100 ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೋ ನನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆದರು. ಎಷ್ಟು ನೋವು, ಇದು ದುಃಖವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, 100 ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, 100 ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. 100 ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ವರ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ 100 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯನೂ ಸಿಕ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆನಂದ. 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ರಾಜನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಭವ. ಸೊ ಇದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೆ ಪರಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಗವಂತನು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಮರಾಜರ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನರಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ
ನರಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆತ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದ ಅವರು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನರಕ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾವು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹಗಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ನರಕದ ಜೀವನಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ವಿವೇಕ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳೇ, ದುಃಖಗಳೇ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನನಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಹಂದಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ್ರು ನಾನು ಮಲಮೂತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ತಿನ್ಬಹುದು ನಾನು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನರಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆತ್ಮಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಸೋದು ಇದು ಮಾಡ್ಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಈ ನರಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಗುರುಜಿ, ಈ ಪಿತೃ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿತೃ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಿತೃಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮರಣಾನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದು, ಪಿತೃ ಇದು ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಿತೃತರ್ಪಣ. ಆ ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಿತೃಲೋಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೋಕ ಹೇಗೇನಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಒಂದು ಪಿತೃ ತರ್ಪಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಇದೆ, ಭೂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜಡದೇಹ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮನೋ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಅಂತ ಇದು ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಗಳೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ಇವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಲೋಕ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಕೂಡ ಅರ್ಹರಾಗಿ ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃಣ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಆರಾಧನೆ, ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳು, ಆಚರಣೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕನೇ, ಅದೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ದೇವತಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಪಿತೃಲೋಕ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು. ನಮ್ರತಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ, 4 ವಿಧದ ಭಕ್ತರನ್ನು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ 4 ವಿಧದ ಮೂಢರು ಅಂತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನ್ಗೆ? 14-15 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನರಾಧಮ ಮಾಯಾ ಅಪರ್ತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ. ಅಲ್ಲ, ಅದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕವ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದೇ ಅದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ವಿಧ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಚತುರ್ವಿಧ. ಹೌದು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೂಢರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನರಾಧಮರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಯಾ ಅಪರ್ತ ಜ್ಞಾನರು, 4ನೇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ? ಅಸುರ ಭಾವ. 4 ರೀತಿಯ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, 4 ರೀತಿಯ ಅಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ನರಾಧಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು? ನರಾಧಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಾಪಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನರಾಧಮರು ಈ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಕ್ರಮ ಅನೈತಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮತ್ತೆ ಇದು 4 ಮುಖ್ಯ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇವರು ಜಗೈ ಮದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನರಾಧಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನರಾಧಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಧರಿಸ್ಬೋದು ಅವರು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಧಾರಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಭಕ್ತರವರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಯಾ ಅಪೃತ ಜ್ಞಾನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು, ಅವ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾಸ್ತಿಕ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸುರ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯು, ಈ ರೀತಿಯವರು ಒಂದು ನಾಸ್ತಿಕ ಭಾವ, ಒಂದು ಅಸುರ ಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಯಾ ಅಪೃತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ನಾಸ್ತಿಕರಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಹೌದು, ಮಾಯಾ ಅಪೃತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳೋದವ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಪಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಢರು, ನರಾಧಮರು, ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನರು, ಆಸುರರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುದು, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಆ ಜಗಾಯಿ ಮಗಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ ಚಾಟ್. ಹೌದಂದ್ರೆ ಜಗಾಯಿ ಮಗಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೇಗಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವೇನು ವಿಡಿಯೋ PPT ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಕತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದು ಆ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಸರಿ ನೆನ್ಪುಳಿತದೆ. ಖಾಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕನೆ ಒಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದ್ರಿಯೇ ಬೇಗ ಕೈ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಿತೃ ದೇವತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪಿಂಡೋದಕ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಈಗ ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಒಂದ್ 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಬಿಡುದು, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಇದು ಪಿಂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು? ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪುಂಟ ನಾನೇನಾದ್ರು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದು ವೈದಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಇದೊಂದು ಋಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಪಡಿತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇದು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿದು. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ದೇವರ್ಷಿ ಭೂತಾಪ್ತ ಋಣಾಂ ಪಿತೃಣಾಂ ನಾಯಂ ಕಿಂಕರು ರುಣೀಚ ರಾಜನ್. ಋಣಗಳಿದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗಿರೋ ಋಣ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಈಗ 13 ವಾರ್ಷಿಕ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಋಣ ಇರೋದೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಾಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರೋದು ವೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಸತ್ತು 25-30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡುದು ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಸತ್ತಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದು ಬರೋದಿದ್ರು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ 7 ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಪೀಳಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಬರೋರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಕೊನೆಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಭಾವದಿಂದ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ವೈರತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಹೇಳೋದು, ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆಯರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ವೈಷ್ಣವ ಜನತು ನರಸಿಂಹೇತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹುಳುಯೇ ಕೋತೇರು ತಾರ್ಯಾರೆ ಹುಳಗಳೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕುಲಕೋಟಿ ಹೌದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಗುರುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಯಾರು ಈಗ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತೇನೋ, ಅವರು ಈಗ ಇಂಥ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇಂಥ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧವೋ?
ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಾವಿರೋ ಸೇರೆಯವರು ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರು ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧಿಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯಾ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ? ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ವಿಧಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು, ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಋಣ ತೀರದೇ ಇರೋವಾಗ ಅದು ಕರ್ಮಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೂವಂತ ಯಾರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಾದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹೂ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಳೆದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಬಿಡೋದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ನೀವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, ನೀವು ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತೃಲೋಕ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿತೃ ಮಾತೃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ, ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ಅವರು ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪಿತೃ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠಧಾಮ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಜಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಯ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕಾಣುವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.